الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا للإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن بالبرهان، وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة القصص: فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. الآية رقم 18. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي
والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ባለፉት አያቶች ስለ ነብዩላህ ሙሳ አወላድና አስተዳደግ በተመለከተ ፍርዓውን በእስራኤላውያን ላይ በጫነው ግፍና በደል ሳቢያ ሰዎች ልጃቸውን ወልደው በቤታቸው ማሳደግ እድል ሲነፈጉ አላህ ደግሞ Subhanahu Wa Ta'ala እነዛ ሸረኞችና ግፈኞች የፈሩትና የጠበቁት ነገር ባላሰቡት መልኩ እነሱ ራሳቸው ቤታቸው አንከባክበው አሳድገው እንዲደርስባቸው ስለወሰነ ለሙሳና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልዩ መመሪያ እንደሰጣትና ሙሳን በሳንዱቅ አድርጋ ባህር ላይ እንደጣለቻቸው ያ ሳንዱቅ በማዕበል እየከነፈ መጥቶ ከፍርዓውን መዝናኛ ወደብ ላይ እንደደረሰና ተዛ አስነስቶ እንደከፈተው ልጁን በሚያይ ጊዜ እሱም ልቡ ደንግጦ ፍርሃትና ጥርጣሬ ተሰምቶት ምናልባት እነዛ መልቲዎች የላኩት ነገር እንዳይሆን ሲል አሲያ ባለቤቱ ጣልቃ ገብታ አንተ ደግሞ ሁሉን ነገር መጠምዘዝ ተወዳለህ ይሄ ለኛ የተሰጠ እድል ነውና እናሳድገዋለን ይጠቅመናል ልጃችን እናረጋዋለን ብላ ሐሳብ በማቅረቧ አላህ እሷን ሰበብ አድርጓት እንዲስማማና እንዲቀበል በቤቱ እንዲያድግ ፈቀደ ማለት ነው በዛ እንግዲህ በጥሩ እንክብካቤ በአጭር ጊዜ ፋፍተው አደጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንዳንድ ጊዜ ኸይር የመሰለውን በመሰለ ነገር ሸርን ያመጣል ሸር በመሰለ ነገር ኸይርን ያመጣል ወአሳ አን ተክረሁ ሸይአን ወሁወ ኸይሩን ለኩም ወአሳ አን ትሕቡ ሸይአን ወሁወ ሸሩን ለኩም ወላሁ ያዕለም ወአንቱም ላ ተዕለሙን እንዳለው ብዙ ጊዜኛ አንድ ነገር ዝም ብሎ በአንድ መልኩ ነው የምንጠብቀው አላህ ግን አንድን ሰበብ በተለያየ መልኩ ይቀያይረዋል መጀመሪያ ቤታቸው ማደግ ስለማይችሉ እዛው አራጁ ቤት አመቻችቶ እንዲገቡና በሱ ራሱን ክብካቤ እንዲያድጉ አደረገ እርገቱ ከተሟላ በኋላ ደግሞ ከዛ መቀጠሉ አስፈላጊ አልነበረም ማለት ነው ምክንያቱም ወደ 30 አመት እድሜ ደርሰዋል ከዛ በኋላ ፍርዓውን ጋር መቆየት ማለት የሥርዓቱ አካል ሆኑ ማለት ነው ያባለስልጣን ይሆናሉ ያንን ግፍና በደል ራሳቸው ወደሚያስተናግዱበት ደረጃ ሊገቡ ነበር ማለት ነው ያ እንዳይሆኑ ከዛ ቤት ማውጣት ነበረበት አላህ እንዳስገባቸው ስለዚህ የሚወጡበትን ምክንያት ፈጠረ ማለት ነው እሳቸው ደግሞ እዛ አድገው እዛው እሱ ጉያ ውስጥ ሆነው ተቃውሞ ማድረግ አይችሉም አንድ ተቃዋሚ ተጥላቱ ጉያ ተወሽቆ ተቃዋሚ ነኝ ማለት አይችልም በፈለገው ሰዓት ይደቁሰዋልና ማለት ነው አንተ ወጣ ብለህ ነጽነት የምታገኝበት ቦታ ላይ ሆነ ነው ተቃውሞ መምራት የሚቻለው
በዛ መልክ እንግዲህ አላህ ወደ ጎረቤት ሀገር እንዲሄዱ የሚያደርጋቸው ሁኔታ ፈጠረላቸው ማለት ነው። فاصبح في المدينه خائفا እንዴት ሆኖ ነው የተፈጠረው ወደሚለው ሲመጣ ያው ሙሳ ባለፈው እንደተጠቀሰው ማጠቃለያ ላይ በከተማ ሲዘዋወሩ የሆኑ ሁለት ግለሰቦች ተጣልተው ሲነታረኩ አገኙ። አንዱ ባለስልጣን ነው፣ ሌላው ወዛደር ነው፣ ሰራተኛ ነው። እንጨት ተሸክመ በጣም ታቁም በላይ የሆነ ከባድ እንጨት ሸክም አንስተ ወደ ምግብ ቤት ወደ ማድ ቤት ውሰድ በሚለውበት ጊዜ አልችለውም ማለት ደካማ ነበርና ስለማልችለው ወይ የሚረዳይ ሰው ስጠኝ ወይም ደግሞ እንጨቱን ከፋፍል ልውሰድ ቢል አይሆንም፣ ጊዜ የለኝም አስቸኳይ ነውና አሁን የምግብ ጊዜ ስለደረሰ እንደምንም አንስተ መውሰድ አለብህ በማለት አስገደደው። ያን ሰውየው ደግሞ ታቁም በላይ ስለሆነ አልቻለም፣ ለማንሳት ይሞክራል፣ ይወድቃል እየተንገዳገደ ማለት ነው። ለምንድነው ለግመህ ነው እያለሱ ደግሞ ይደበድበዋል። በዛ ሁኔታ ላይ ያለ ሙሳ ድንገት ደረሱ ማለት ነው። ሙሳ ወጣት ናቸው እንግዲህ ለሽርሽር በከተማው ይዘዋወራሉ የባለስልጣን ልጅ ስለሆኑ። በዛ ሁኔታ ላይ ያልጠበቁት እንግዲህ ግጭት ላይ ሲደርሱ ያኛው ሰውዬ እስራኤላዊ ነው ማለት ነው፣ ጭቁኑ እንጨት ተሸካሚው ሲያያቸው ሙሳን አወቀ ማለት ነው፣ ታሪኩን ያውቅ ነበር። ስለዚህ ያ ሙሳ አድርክኒ በመሎ ተማጸናቸው። ይሄ ሰውዬ ያላግባብ ስልጣኑን ተጠቅሞ ይሄው እየቀጠቀጠኝ ነውና እባክህ ድረስልኝ እርዳኝ ተባበረኝ ብሎ የየው በሚልበት ጊዜ ያው የመወለድ ጉዳይ ሆነና ልባቸው ተነካ። ደግሞ የአላህ ረሱሎችን በተፈጥሯቸው የዛ ጊዜ ነብይም ባይሆኑ ርህራሄ ዙልምን አይቀበሉም ነብይ ሲባል እና ያላግባብ ይሄ ሰውዬ ታቅም በላይ ተሸከም እያለ ለምን ይቀጠቅጠዋል ብለው ለማገላገል ጣልቃ ገቡ ማለት ነው። እና ለምንድነው ጋሽ ይሄ ልጅ ያው ጭቁን ነው ደካማ ነው ታቅም በላይ ለምን ይጭኑታል ወይ ሌላ የሚረዳው ሰው ይስጡት ወይም ደግሞ ይፍታና እየከፋፈለ ይውሰደው ቢሉ አልቀበልም ሁለቱንም አለ። አንተ ደግሞ ምን አገባህ ዞር በል አላቸው ማለት ነው፣ ፈርዶበታልና። እና ለምን ዞር በል ትለኛለህ አሉ እሳቸው የባለስልጣን አካል ስለሆኑ ማለት ነው። አሁንም ምን አገባህ አንተ፣ ምክንያቱም ያችን ውስጧን ያቃል እስራኤላዊ የፊራውን አካል እንዳላደሉ ያቃል። እሱ ግን የፊራውን ባለስልጣን ስለሆነ ምን የበላይነት ተሰማው ማለት ነው። እሳቸው ደግሞ የጉርምስናውን ስሜት ስላለ እንደ ለምንድነው አንተ ዞር በል የምትለኝ እኔ የማቀርብልህን ሐሳብ ለምን አትቀበልም እኔስ ቢሆን የንጉስ ልጅ አይደለሁም እንደ የሚል ስሜት አሳዩ ማለት ነው። ዋክና ቃለን ያንተ ተየት የመጣህ እንደሆንክ እናቃለን ብሎ ሲያመናጭቃቸው እንደገና አቅሙን ለማሳወቃሉና አንድ ቦክስ ሰጡት በደረቱ ላይ ማለት ነው። ያው የወጣት ጉልበት ስለሆነ እሳቸው ችሎታቸውን ሊያሳዩ እንጂ ሰው መግደል ፍላጎቱም አልነበራቸው። ምናልባት ሲጎጉፈው አቅሙን አውቆ ደንገጥ ይላልና ሐሳብ ይቀበላል ብለው ነበር። እሱ ግን ፍንግላ ለሞራ የነፋው ስለነበረ ማለት ነው። فاصبح في المدينه خائفا ያኔ ሙሳ ሳያስቡት ተወረጡ፣ ነፍሰ ገዳይ ሆነው አረፉ ማለት ነው። ምን ይብቃኝ ሰው የገደለ ሰው ቀኑ ይጨልምበታል፣ ተገደለ በኋላ ወዴት ልሄድ ነው የሚሆነው። ምን ይብቃኝ ምክንያቱም እነ ፊርዓውን እንኳን እንደዚህ ነገር አግኝተው ንጹሃንን ዝም ብለው የሚያጭዱ ሰዎች ባለስልጣንን ገድሎ እንደማይለቁ ያውቃሉ ማለት ነው። ምን ይሻለኛል እያሉ ወደ ግራ ወደ ቀኝ እየተገላመጡ ኮሽ ባለ ቁጥር ምን መጣ እያሉ ባሉበት ሰዓት የተረቀቡ ማለት የልተፊቱ ምን خشيቲ ያው ከባለስልጣን ትእዛዝ መጥቶ እያዛለሁ በማለት ዙሪያውን እንግዲህ እየተዘዋወሩ እየተገለማመጡ ማየት ጀመሩ በፍርሃት ስሜት ማለት ነው። فاذا الذي استنصره بالامس በዚህ ሁኔታ ላይ ያሉ እንግዲህ አደሩ። በነጋታው ነው። በነጋታው ደግሞ በዛው አካባቢ አልፈው ሲሄዱ አልተያዙም እስካሁን። ያው ሰውዬ የረዱት ሰውዬ እስራኤላዊው ሌላ ሰው ጋር ተጣልቶ እየተናጫ አገኙት። ሰውየው ጤናማ አልነበረም፣ ያው ምስኪን መስሎ እሳቸውን ወርጦ አሁን ደግሞ ሌላ ሰው ጋር ተጣልቶ ሲያልፉ ሳያቸው ሙሳ ድረስልኛል እንደለመደ ማለት ነው። እና فاذا الذي استنصره بالامس ተናንተና ረርተው በሱ ምክንያት ሰው የገደሉለት ሰውዬ አሁንም ከሌላ ሰው ጋር ተጣልቶ እርዳይ ድረስልኝ እያለ ይማጸናቸዋል፣ ይጠራቸዋል ማለት ነው። يستصرخه ማለት يستغيث به እርዳታ ይጠይቃቸዋል። ይሄው ሙሳ ባካ አሁንም ሌላ በደለኛ ግፈኛ ሰው አጋጥሞኛል፣ ይሄው እየደበደበኝ ነው፣
ናድረስልኝ ብሎ ይማጸናቸዋል ማለት ነው። ያኔ የአላህ ረሱሎች በተፈጥሯቸው ነቢይ ናቸው። ሳይኮሎጂው ገባቸው። ሰውየው እንደሚለው ጭቁን ብቻ ሳይሆን እሱም ተንኮለኛ ነበር ማለት ነው። ጸባይ የለውም፣ ካገኘው ጋር መጋጨት ነው እንግዲህ ልግምናም ነበረ ማለት ነው። ገባቸው። አሁን እንቲባ ሆኑና ቃለ ለው ሙሳ ኢነከ ለገውዩ ሙቢን፣ አንተ ሰውዬ የለየልህ ጠማማ ሰው ነህ አሉት። እኔ መዝሉም ነብዬ ነው እንጂ ረዳው ለካ በየሄድክበት ይሄድክ ከሰው ጋር ትናጫለህ፣ ጸባይ የለህም ማለት ነው። እና እንደዚህ የለየልህ ጠማማ ተንኮለኛ መሆንን መጫውቄ ብለው በቁጣ መልስ ሰጡት ማለት ነው። ይቻ አነጋገር ደግሞ ኃይል ቃል ስለሆነች ተሰማው፣ ሰውየው ደነገጠ። ያም ከመሆኑ ጋር ሁሉም ሊረዱት ይፈልጋሉ እሳቸው ማለት ነው። እነከ ለገውዩም፣ አንተ ሰውዬ ጤናማ አይደለም እና ጠማማ ሰው ነህ፣ ዝም ብለህ በቃ ዛሬም ነገም በየቀኑ ሰው ጋር መጣላት ነው ያንተ ስራ ማለት ነው አሉና መቼስ እንደፈረደብኝ ምን አደርጋለሁ ብለው አሁንም ሄዱ ማን ያንን ሊረዱ። ያኔ ተንኮለኛ ስለሆነ ፈራ። ይሄ ለገውዩ ሙቢን ብለውኛልና እኔን ሊመቱኝ ነው ብሎ ፈርቶ በቡካት ሚስጥር ሊያወጣ ነው ማለት ነው። ፈለማ አራዳ የብጥሸ ቢለዚ ሁወ አዱው ለሁማ፣ አሁን ሙሳ ልክ እንደተናንትናው ምንም ሰውየው ቢያበሳጫቸው ይሄን ሰውዬ መርዳት አለብኝ ብለዋል በመሰረቱ። ያ የሚበድሏቸው ወገኖች የፊርዓውን ወገኖች ናቸው አሁንም ማለት ነው። እና ያንንም ሰውዬ እንደዛው አደባስ ይዘዋለሁ ብለው ተዘጋጅተው ወደዛ ቀረብ ሲሉ እኔ ሊመቱኝ የመጣ መሰለውና ምን አለ አየብጥሸ ቢለዚ ሁወ አዱው ለሁማ፣ የሁለታቸውም ጥላት ማለት ያው የፊርዓውን ወገን የሆነው ማለት ነው። እሱን ለመምታት በሚመጡበት ጊዜ ቃል ያ ሙሳ ለሃ፣ ይሄ ጅል ሰውዬ ጅልን ሰው አትተባበር እጠቅምሃለሁ ብሎ ይጎዳሃል ይባላል። ስለዚህ እሳቸው ወቅሳቸውን አዘጋጅተው ሲመጡ ተንደርድረው እኔን ሊወክሱኝ ነው ብሎ ፈራና ምን አለ አቱሪዱ አንተ ቅቱለኒ፣ ልትገለይ ትፈልጋለህ እንደ ሙሳ አላቸው። እንደዚህ ብሎ ዝም ቢል ምንም አልነበረም፣ ፍርሃቱን ብቻ ነበር የገለጠው። ግን ምን አለ ከማ ቀተልተ ነፍሰን ቢልአምስ፣ ሱብሃንአላህ ገቢ ትናንትና ሰው ገለህ ነበር እንደለመድክ አሁንም እኔን ልትደግመኝ መጣህ እንዴ ይላቸዋል ማለት ነው። ለሱ ብለው ያደረጉትን ነገር አሳልፎ ሰጣቸው ማለት ነው። ትናንትና ሰው ገለህ ነበረ። ነፍሰ ገዳይ እንግዲህ ሁልጊዜ እንደሱ ሲሆንበታል። በሆነ ባልሆነው አንድ የደም ተቀመሰ ሰው በሆነ ባልሆነ ያገኘውን ዝም ብሎ መድፋት ነው በየሄደበት ማለት ነው። የዛ አይነት እንግዲህ ስሜት አደረበትና ከስጋቱ ተነስቶ ትናንትና ሰው እንደገደልክ ሁሉ ዛሬ ደግሞ እኔን ልትደግመኝ መጣህ እንደ ሙሳ ይላቸዋል ማለት ነው። ይህም በሚልበት ጊዜ ደግሞ የፊርዓውን ሰላዮች ሙኻበራዎች አሉ በአካባቢ ይዘዋወራሉ። ምክንያቱም ትናንት ሰው ሙቷል፣ ገዳው ማን እንደሆነ እያጠኑ ነው። በአጋጣሚ እዛ የሰላው ደግሞ አጠገባቸው ነበረ። ለካ ትናንትና አንተ ባለስልጣን የገደለው ሙሳ ነው ማለት ነው አለና ሞጥለፍ አድርጎ እሱ ደግሞ መረጃውን ይዞ እየሮጠ ወደነ ፊርዓውን ማለት ነው ሽልማቱን ሊቀበል አገኘሁት እኮ ወንጀለኛውን ብሎ ሊናገርባቸው ነው ሄዶ ማለት ነው። ይህም አልበቃውም ገቢይ ስለሆነ ኢንቱሪዱ ኢላ አን ተኩነ ጀባራን ፊል አርድ አለ ሙሳን። ሱብሃንአላህ እሱ ብለው ሰው የገደሉት ሰውዬ አንተ እንዳው በምድር ላይ አምባገነን መሆን የምትፈልግ ሰው ነህ ብሎ ቁጭ በቃ አንተ ደስ ያላለህን ሰው ሁሉ በየሄድክበት እየደፋ ጨፍጫፊ ልትኮን ትፈልጋለህ ያው እንዳባትህ ሌላ ፊርዓውን መጣልን ብሎት ቁጭ ሙሳ ለሱ ብሎ እንግዲህ እንትን ያሉትን በዚህ ሀገር ላይ እንግዲህ ያው ፊርዓውን ጨፍጫፊነቱ የታወቀ ነው። ለምን እንዴት አይባልም? አንተም ልክ እንደሱ በቃ ደስ ያላለህን ሰው ሁሉ እንደው እየረገጥክና እየጨፈጨፍክ ልትቀልጥ ትፈልጋለህ። ፊል አርድ ማለት አልዝ ላይ ይወዱና ኒል ሙዳፊ ኢለይ ፊ አርድ ምስር ማለት ነው። በዚህ ሀገር ያው የታወቀው ፊርዓውን ነበር እስከዛሬ ሲጨፈጭፈን የኖረው፣ አንተ ደግሞ ሌላው ጨፍጫፊ ሆነ መጣህልን ማለት ነው ይላቸዋል። ወማ ቱሪዱ አን ተኩነ ሚነል ሙስሊሒን። ሱብሃንአላህ ለክ ደንበኛ ጥላት አደረጋቸው ማለት ነው። አንተ ሰዎችን የማስማማት ፍላጎት የለህም፣ የደም ጥማት ነው ያለብህ። ሰውን በሆነ ባልሆነ ምክንያት መግደል ብቻ ነው የምትፈልገው እንጂ ትናንትናስ ቢሆን እኔ ያው ገልግለኛ አልኩ እንጂ ሰው ግደል ብያለሁ እንዴ? አሁንም ደግሞ እኔ ልደግመኝ መጣ። አንተ በቃ ደስ ያላለህን ሰው ሁሉ መድፋት ነው።
ማስታረቅ የሚባል ነገር አታውቅም መሽሩዕ ብቻ መጨፍጨፍ ነው ይላቸዋል ማለት ነው። በእውነቱ የሰውዬ እሱ ይገባው ነበር ግን አላህ ሶብርን ሰጣቸው እሳቸው ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ላይ እንግዲህ ነገሩ ተበላሸና እሳቸው ነፍሰ ገዳይ መሆናቸው ተረጋገጠባቸው። ጥቆማው ወደ ቤተ መንግስት ደረሰ ማለት ነው። ወዳውኑ ያ ሰላይ ሂዶ ለፊርዓውን ያው የናንተ ልጅ ተብየው እኮ ነው የተናንተራውን ባለስልጣናቸውን የምግብ ቤት ኃላፊውን የገደለው ብሎ ሲነግረው ፊርዓውን ደም ለበሰ በአንድ ጊዜ በንዴታ። አሁን ከገባበት ገብታችሁ ባስቸኳይ አምጡ በማለት ወታደሮችን ላከ ማለት ነው። ማደኛ ወጣባቸው። ያኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊረዳው የፈለገን ሰው መቸም ሰበቡን ያመቻቻልና ባልተጠበቀ መልኩ ደግሞ ከዛው ከፊርዓውን ባለስልጣናት ደግሞ አንድ ደግ ሰው ተገኘ ማለት ነው። እና ወዲያው አስቸኳይ ስብሰባ ጠርቶ በባለስልጣናቶቹ ወንጀለኛው ያው የኛ ጎረምሳ መሆኑ ተረጋግጧል። ስለዚህ አሁን ከገባበት ገብታችሁ ቶሎ አምጡ ብሎ ቀራር ትእዛዙን ሲሰጥ ከዛ ተማካሪዎቹ ደግሞ ተባለስልጣን ውስጥ አንድ ደግ ሰው ተነሳና ባስቸኳይ ለሙሳ ደግሞ መረጃ ሰጣቸው ማለት ነው። እና እነዚህ ሰላዮቹ ሄደው ሙሳን ከመያዛቸው በፊት እሱ በተዘዋሪ መንገድ ፈጥኖ ሙሳ ካሉበት ለየተፈለክ ነውና ባስቸኳይ ነፍስህን አዲን የሚል መረጃ ደግሞ ለሳቸው ደረሰ። አላህ ሰከረላቸውና ማለት ነው። ወጃአ ረጁሉ ሚን አቅሷል መዲና እና ሰውየው ከመዲና ዳርቻ መጣ። በጣም ተሩቅ ቦታ ማለት ነው ለሙሳ አስቦ። ሙሳ እንግዲህ በመሰረቱ ወንጀለኛ ናቸው ሰው ገለው አልመቸም ያለ ፍላጎታቸውም ቢሆን ማለት ነው። ግን አሁን የገዳይ መገደል አለበት የሚል ውሳኔ በሚሰጥበት ጊዜ ፊርዓውን የራሱ ባለስልጣኖች እንግዲህ ተባበሩና ሁላችሁም ፈልጋችሁ አንጡ የተባሉት ሰዎች ከዛ መሐከል ደግሞ ኸይረኛ አይጠፋምና ይሄ ልጅ እኔ ማዳን አለብኝ ብሎ ቆርጦ ተነስቶ አንዱ ባለስልጣን እየሮጠ መጣላቸው ተሩቅ ቦታ ማለት ነው። እኔ ምን አገባኝ ብሎ ሳይተው አላህ ሂዳያ የሰጠው ሰው ነውና ማለት ነው። እየሮጠ መጣና ቃለ ያ ሙሳ ወይ አላቸው እንዳገኛቸው ኢነል መላአ እነዚህ ባለስልጣናት መሳፍንትና መኳንንቶቹ እኮ አለ የተሚሩ ነቢከ ማለት ባንተ ላይ ይድወልታሉ ባንተ ላይ እያሴሩ ነው። ወንጀለኛው እሱ ነውና ነፍሰ ገዳው ከገባበት ገብታቸው አምጡ ለፍርድ አቅርቡ ብሎ ውሳኔ ተሰጥቶብሃል እኮ ሰምተሃል አላቸው። ሊያቅቱሉክ እና ሌላ ምንም ጭቅጭቅ የለውም አንተ በነፍሰ ገዳይ ተጠርጥረሃል አንተ ደግሞ ዛከርክ መገደል ነው ያለህ ዕጣ ፈንታ ሊገሉህ እያሴሩብህና እየዶለቱብህ መሆኑን ወቅና ፈኽሩጅ ባስቸኳይ ከከተማ ውጣና ነፍስህን አድን የሚል መረጃ ሰጣቸው። ኢኒ ለከ ሚነ ናሲሒን እኔ ላንተ በጣም አሳቢና ተቆርቋሪ የሆንኩኝ መካሪ ነኝ። ነገሩን በቀላሉ እንዳታየው ቶሎ ታላመለጥክ እነዚህ ሰዎች ምንም ማስተያየት እንደማያረጉልህ እርግጠኛ ነኝ በማለት ምክሩን ለገሳቸው። ጀዛሁላሁ ኸይር። እሳቸው ምክሩን ተቀብለው ባስቸኳይ ወዳውኑ ተከተማው ሊወጡ ነው ማለት ነው። هذا وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله